Yay! We are live. Hi, everyone. Hello, everyone. Hi, hi. Uh, Today, I am sitting with Sibi and Ginny. So, whoever is watching us, I am Anis Manju. I'm the person behind this page. And good morning, good afternoon, or good evening, where all part of the world you are watching me from. So, today, our discussion is about, are you using social media or is it using you? അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറേയധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് I'm gonna welcome Jeannie. She's a nutritionist. And hi, Jeannie. Hi. So Hi. now we have Sibi. She's a nurse and an educator too, so from UK. So hi, Sibi. Hello, everyone. So yeah, so this is what our discussion topic is. So first we're gonna go with CB. So CB, can you just explain to us more about what you think and how is your experience with social media and everything? യെസ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ. ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി യു ആർ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ റിയലി ഹൈ pressure. You have got probably one or two patients, but that patient is fully surrounded by different equipments, drugs, അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So whenever you get little bit of time to sit down or something, what you do, you just take your phone and you're scrolling, isn't it? It just feels like it's an escape, like you're trying to get some relaxation by doing that. Even when I come home, ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും വീട്ടിൽ തന്നെ, പിള്ളേരുടെ കൂടെ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. But instead what I do, I just take the phone and I'm scrolling. So I now I realize like how much of my precious time got wasted, because it was not, I was not gaining anything. I realized that if I keep on scrolling, I was giving time away that I could use to build something really meaningful for my family and my future. അങ്ങനെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്തത്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോളിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഐ ഷുഡ് യൂസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്റൻഷനലി ടു ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്ട്, ടു ഹാവ് എ കണക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ്, that was my turning point when I started to think, okay, social media is something that we could use it for our benefit and not just to waste your time. So that's what I think, from my All right. yeah. Yeah. All right, CB, thank you so much. So now I'm going to go to Ginny. Ginny, can you just explain to me how was your experiences? Yeah. Hi, everyone. Myself, Ginny. എൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത്, ഒരു ദിവസം 1 or 2 3 hours I keep scrolling down the social media, as CB said, to be away from our distractions. We take other people's റീൽസ്, അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒത്തിരി നേരം ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 3 മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ തന്നെ വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ അത് റിലീഫ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുമ്പം വി ഡോണ്ട് ഗെയിൻ എനിത്തിങ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, മേ ബി scrolling down, watching different recipes, health hacks, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഐ ഗെയിൻ നത്തിങ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ തോട്ട് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാല്യൂം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ദെൻ വെയിറ്റ്, വൈ കാൻഡ് ഐ ചേഞ്ച് ദിസ് ആൻഡ് യൂസ് മൈ ടൈം ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് stepping up and doing something to
build or to do something different in social media than just scrolling and watching other people's reels and lives. Yeah, that's how I thought about changing, using my time differently and efficiently. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിനി. സോ യാ, എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എനിമി അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കുറെ അധികം പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് തരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരും നോക്കുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജിനി ആയാലും സിബി ആയാലും പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈമിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പലതും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം പോകുന്നതേ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അത്രയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ടു. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് വി ഗോട്ട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ബൗണ്ടറീസ്. നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ഒരു ബൗണ്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര നേരം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സിബി പറഞ്ഞ മാതിരി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ജോലി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമുക്ക് വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ നേരവും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിലായാലും ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കൂടുതൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു 7 സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി വൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാഡ് because we are wasting the time for nothing. നമ്മൾ വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ. സോ സിബി ആൻഡ് ജിനി, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഗോ ഹെഡ് സിബി. Yeah, what I wanted to add was, we say, yeah, as you said, Manju, it's not an enemy. Definitely, social media is not an enemy. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് I always had the concept that social media is a waste of time. അതായിരുന്നു എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് I never used Facebook, I never used any other social media. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യൂസിങ് വാട്സാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മെസ്സേജസ് അത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ കോൾസിന് വേണ്ടി വാട്സാപ്പ് ഇസ് ബെറ്റർ, സോ ഐ യൂസ് വാട്സാപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്, ഇപ്പം എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ തന്നെ കുറെ നല്ല ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം സംടൈംസ് ഐ watch that to send it to my students. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലാതെ I have not used any other platforms purely because I never knew the benefits of it. It was like, once you are in it, you're scrolling, waste of time എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ after coming into this business, that's when I learned that if you use social media intentionally, you can use it for your benefit. Exactly. Yeah, that's the point. Yeah, it is such a good platform to leverage whatever you want to leverage. It doesn't mean like online business. Yes, we are using this platform to leverage our online business, but whoever is doing business, even if it is a small business, big business, even if you're starting up with something, now I know how you can use social media to actually spread the word. Exactly. Strong on the algorithm. If you use the algorithm properly, you can spread and really leverage whatever you want to, whether it is health benefits, whether it is your products, or whether it is your business. So we use it for attraction marketing. So that's what we are using it for. But it is a very, very strong platform if it is used intentionally and you learn how to use it. And other നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it is like
it is available to you 24/7. The E7 platforms in the training നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. We can watch it as many times as you want. Just follow the steps and you implement it. You can decide you want to use all the 7. It's up to you. You can use just 1 or 2. It's up to you. So there's no pressure. So like I am now using Facebook, I'm using Instagram, and I'm using TikTok. So these 3 platforms, and including WhatsApp ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. Before I didn't know any of that. Yeah. So these things really is helping me to leverage what I'm doing, and I'm getting bias from that. So that is, I never thought that would be possible, but just plugging into the system has given me all of this confidence. The community has given me the confidence, the tips, everything that is shared in this platform. I think that has helped me to grow from when I started in January to where I am today. Yeah, that's a good point, because നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഗ്രോ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ വൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ആയാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈവ് പോകുന്നു, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ലൈവ് പോകാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിബി UK-ലും ജിനി കാനഡയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും വി ആർ 3 hour ഡിഫറൻസ്. കാനഡയിൽ 2 സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടൊന്നും കാണാനും പോണില്ല, നാട്ടിലും വെച്ചിട്ടും അറിയില്ല. ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടതും. അതും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈതർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് 7 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളപ്പോ എന്താണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ടൈം ചെയ്തത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ലേൺ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ഫാമിലിനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെയും അപ്പൊ എബ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ യൂസിങ് മോർ ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ. പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പൊ നാട്ടിലും ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ദേ ആർ മോർ using the social media like Instagram or Facebook or things like that. Yeah, so Ginny, do you want something more to say? Yeah, go ahead. Social media is actually നമുക്ക് അറിയോന്നറിയില്ല, പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ സ്ക്രോളിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മള് അതിനകത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്ക്രോളിങ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നല്ല, ആ ഒരു ടൈംലി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് അവേ ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് മെനി ടൈംസ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റൻഷനലി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബെനിഫിറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ, എന്താ പറയുക, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ്, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടഡ് കണക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് കീപ്സ് മീ ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. അതാണ് ഈ ഒരു ഇന്റൻഷണൽ വേ ഓഫ് യൂസിങ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് എന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചത്. It also gives us a lot of opportunities. It gives you growth. Also on the top of that, if social media ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it also brings income, as we all know. നമ്മളെല്ലാവരും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ. സോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ച്വലി helps us to build a good future that really matters to each one of us. So instead of just sitting and scrolling, let's start doing something intentionally that can help us to engage ourselves with some purpose and quality in life. Yeah, that's what I want to add. That's what my personal experience, and that's what I'm benefiting from using this social media instead of just sitting and scrolling. I know it's designed for scrolling. For people who scroll, they will just sit back scrolling but not benefiting anything.
until you try to know the benefits of scrolling. Thank you. ഓൾ റൈറ്റ് ജിനി. സോ നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടല്ല. നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് മണി ഏൺ ചെയ്യാന്ന് മാത്രം, അത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള മണി ഏണിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ലൈവ് പോവുകയും നമ്മുടെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ റീച്ച് ഔട്ട് ആവും. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയായിട്ട്. അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യാണ് പീപ്പിളിലേക്ക്. അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല മണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാൻ ഈദർ കൺസ്യൂം യു ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു യു. സോ ദി ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ ടുഡേ. ആൻഡ് so today, so if anybody want to know about our business, we have an audience here. So she's from she's Rini. She's saying that we saying Hi, very Rini. good. Hi. Thanks for coming. Welcome to my page, Rini. So thank you so much. And so this is what we want to tell today. And so if anybody want to know more about our business that we are talking about, it's not in social media, but we are doing advertisement in the social media. So if you want to know more, so we have here everybody's okay. So let me take out the comment, and then you can see our website over here, and you can sign in with our website. We either three of us, anybody you want to sign in. We have our website, you have your name, and then sign in with the name and email, and we can tell you about the business. Or if you don't want to sign up, DM us, and then we are happy to help you. So that's it for today, and bye bye. The power of building relationships through social media. Wow, there you go. Yay. That was so That's powerful. Thanks, Rini, for coming. I wanted to stress relationship. I always try to stress that. Social media gives us a lot of relationship, and this is the best example. Yes. That's good. ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്കൊരു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമല്ല, ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റിലേഷനും ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് റിലേഷൻഷിപ്പും. ഇറ്റ്സ് ആൻ അമേസിംഗ് തിങ്. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാവില്ല. യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു കം ഇൻ ആൻഡ് join us, and then only you're gonna know what is it. So check it out if you are interested. If you need a change in your life, this is the best thing. Come and join us, and then we're gonna teach you how to do it. Thank you so much, everyone, and bye bye. Bye everyone. Bye bye.